हेलो एवरीवन आमे ऑलरेडी सेकेंड इंग्लिश रो पोएम रो सब सारचंती तो बर्तमान आज शेष अच्छी जोड़ा शेष अध्याय हूँ आमर मनी मैडनेस। तो चलो प्रथमे पोएट विषय पढ़ा। डेविड हेर्बर्ट रिचर्ड्स लॉरेंस 1885 ରୁ 1930 इज एन इंग्लिश नोवेलिस्ट पोएट प्लेराइट इजिएस्ट लिटरेसी क्रिटिक एंड पेंटर। ता अर्थ डेविड हेर्बर्ट रिचर्ड लॉरेंस के 1885 ରୁ 1930 मसीह जन कवि जी जड़े इंग्लिश नोवेलिस्ट थे उपन्यासक थे आ गए कवि थे आ गए ड्रामा राइटिंग थे आ गए कौन थे रचना गुड़ी लिखुले लिटरेचर क्रिटिक साहित्य गुड़िकर समालोचना करते आ गए पेंटर रही। हिज कलेक्टेड वर्क्स रिप्रेजेंट एन एक्सटेंडेड रिफ्लेक्शन अपॉन द डिह्यूमनाइजिंग इफेक्ट ऑफ द मॉडर्निटी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ता अर्थ कौन हो सबू काम बा कृति गुड़ी सब आम लक्ष्य करवा तेरे से कौ उपस्थापन करमर जो आज समाज रे जो एक्सटेंड है जिते विस्तार भाव विस्तारित पर जो जाइए सी हूँ आम डिह्यूमनाइजिंग। ता अर्थ हो मानविकता लोप उपर जाइए जोटा क्या बर्तमान प्रभावित एवं हूँ मॉडर्निटी आधुनिकता उपर आउ रहा आमर इंडस्ट्रियलाइजेशन ता तो शिल्पवाद उपर तांकर तथ्य गुड़ सब प्रदान कर। In them, Lawrence confronts issues relating to emotional health and vitality and spontaneity and instinct। तार तो देख ये कौन है जो से कौन कौन कहुई ना तांकर लड़ाई क्या लड़ाई हो ना रिलेटिंग जमीक आमर मानसिक उपरे स्वास्थ्य उपरे आमर शक्ति उपरे आ मानव समाज मानववाद उपरे आ गोटे चरित्र उपरे। तो आम ए वार्म अफ आम देखिले जहाँ पोएट कवि को विषय आम टोटाली बुझीपारे जिते विषय सब जाइए सबुगुड़िक समाजर हितकारक उपरे जाइए। तो बर्तमान आम दा टेस्ट हो देख देख नंबर नाम देखा मनी इज आवर मैडनेस आवर भास्ट कलेक्टिव मैडनेस। ता अर्थ हूँ मैडनेस पागलामी देख भास्ट प्रचुर देख टंका प्रति मनुष्यर अत्यधिक आसक्ति एक बड़ सामूहिक पागलामी होची तार टंका प्रति समस्त आग्रह मैडनेस एंड ऑफ कोर्स इफ द multitude is mad the individual carries his own grain of insanity around with him। बर्तमान देख जदि समग्र समाज टंका पे पागल हो जाए तेबे कौन हम प्रत्येक मनुष्य मध्य निज भीतर से पागलामी को बहन करी बुलिबो। I doubt if any man living hands out a pound notes without a pang and a real tremor if he hands out of a 10 pound note। देख बर्तमान बर्तमान कहुची आई डाउट ताथ जदि कौन सी मनुष्य यदि टंका चाहे बा जदि कौन टंका देवा कहुए तेज निश्चित भाव कौन कर कष्ट अनुभव कर जदि जदि से बेसी टंका धरी जदि से बेसी टंका दिए तेबे ताको आउर अधिक भय और कष्ट अनुभव हम। देन देख ए बुझिले जे टंका पे समस्ते पागलामी जदि जन भाई टंका अच्छी जो जड़े कहीं टंका मागिबो ताको भय लगे बहुत कष्ट हम जदि बेसी टंका माग धार माग तेबे ताको बहुत जंत्रणा हम। देन देख बे वी क्वाई आई मनी मेक्स अज क्वाइल। देख टंका पे आमे भयभीत हो जाऊ इट हैज गॉट अज डाउन वी ग्रोवेल बिफोर इट इन स्ट्रेंज टेरर। तो कौन देख इट हैज गॉट अ डाउन टंका आमको बहुत दुर्बल कर देछि एवं आम भितरे ता सामने आमको मुंड नुहाई दूँ किए टंका आमको भयभीत कर और टंका पाखे आम मुंड नुहाई दौरान। देन देख एंड नो वंडर फॉर मनी हैज ए फियरफुल क्रूएल पावर एमंग मेन। आउ कौन एथिरे किछि आश्चर्य ना कारण मनुष्य मानक उपरे टंकार बहुत भयंकर और निष्ठुरता शक्ति प्रभाव रही। एबे देख बट इट इज नॉट मनी वी आर सो टेरिफाइड ऑफ इट इज द कलेक्टिव मनी मैडनेस ऑफ मैनकाइंड। ये कौन हो ना देख बट इट इज नॉट मनी केवल केवल टंका केवल वास्तव में केवल टंका नुह
ଅନ୍ୟ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭୟ କରୁଛି। ଜାଣିବା କ'ଣ ଭୟ କରୁଛି ଏବେ? ଦେଖ ତ ଯେଉଁ ସେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ଟା ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ନା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ବାସ୍ତବରେ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଭୟ କରୁଛି। ଆମେ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜର ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ପାଗଳାମୀ ଭୟ କରୁଛୁ। ତ ଆମ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ପାଗଳାମୀ ଆମକୁ ଭୟ କରୁଛି। ଏବେ ଦେଖ, ଫର୍ ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ ସେସ୍ ୱିଥ୍ ୱାନ୍ ଭଏସ୍ ହାଉ ମଚ୍ ଇଜ୍ ହି ୱର୍ଥ। ତ ଲୋକମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଦେଖି ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିଥାନ୍ତି। ହେଜ୍ ହି no money then he left him eat that and go to cold। ଦେଖ ତେବେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଯଦି ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତେବେ ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରେ ଓ କଷ୍ଟ ପାଇବାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। and if I have no money then will give me a little bread so I don't die। ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ। ଯଦି ଜଣ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଅବହେଳା କରିବେ ଆଉ କଷ୍ଟ ପାଇବାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥାଏ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ। ଦେଖ ଏବେ, ବଟ୍ ଦେ ୱିଲ୍ ମେକ୍ ମି ଇଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଥ୍ ଇଟିଂ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବେ? କିନ୍ତୁ ସହାୟତା କରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ମୋତେ ଅପମାନିତ କରିବେ। ତା ଅର୍ଥ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଇନସଲ୍ଟ କରି ଟଙ୍କା କିଛି ଦେବେ। ଦେଖ, ଆଇ ସାଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଇଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ତେବେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥାଏ ତେବେ ମୋତେ ଅପମାନ ଓ ଦୁଃଖ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଇ ସାଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଇଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ତାର ଟଙ୍କା ନାହିଁ ନା ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଇବି, ତାଙ୍କେ ଦେଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଇଫ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ନୋ ମନି ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଫ୍ରାଇଟେଣ୍ଡ ଅଫ୍। ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ କଥା ହିଁ ଭୟଭୀତ କରେ। ଯଦି ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଯଦି ଜଣେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ତେବେ ସେ ଇନସଲ୍ଟ କରିବ। ତେଣୁ ମୋତେ ଏଇ କଥା ହିଁ ଭାବିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ଲାଗିଥାଏ। ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫିୟର୍ କ୍ୟାନ୍ ବିକମ୍ ଏ ଡେଲିରିୟମ୍। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପାପସିକ ଅତ୍ୟାଚାର। ଦେଖ ତ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇ ଭୟ ଏତେ ବଢ଼ିପାରେ ଯେ ଲୋକମାନେ ବିବେକ ହରାଇ ବସନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ଏଇ ଭୟ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଯେତେ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଅତ୍ୟାଚାର ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଦେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଇନସଲ୍ଟଟା ସହିବାକୁ ପଡ଼େ ଏଇଟାକୁ ସବୁ ଲୋକ ଅତ୍ୟଧିକ ଭୟଭୀତ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଫ୍ରାଇଟେଣ୍ଡ and that fear can become the delirium। it is fear of my money made fellow man। ନା ମୁଁ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ପାଗଳ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରେ। ଏଇ ହେଉଛି ଫିୟର। ମୁଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ପାଗଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭୟ କରିଥାଏ। ଦେଖ, ୱି ମଷ୍ଟ ହେଭ୍ ସମ୍ ମନି। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଟଙ୍କା ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଟୁ ସେଭ୍ ଅଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇଟିଂ ଦ୍ୟାଟ୍। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଚରମ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଓ ଅପମାନରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତ ଟଙ୍କା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ରଙ୍ଗ। ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଅଟେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଦେଖ, ବ୍ରେଡ୍ ସୁଡ୍ ବି ଫ୍ରି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସହଜରେ ମିଳିବା ଉଚିତ। ସେଲ୍ଟର ସୁଡ୍ ବି ଫ୍ରି। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ଘର ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ଉଚିତ। ଦେଖ, ଫାୟାର ସୁଡ୍ ବି ଫ୍ରି ଟୁ ଅଲ୍ and anybody all over the world। କ'ଣ ହେଇଛି? ଦେଖ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଉଷ୍ମା ଏବଂ ଜୀବନର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ମିଳିବା ଉଚିତ। ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ଏଇ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ମିଳିବା ଉଚିତ। ଯେମିତି ଆମର ଜାଣିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ, ବାସଗୃହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବା ଉଚିତ। we must regain our sanity about money। କ'ଣ ହେଉଛି? ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ସୁବିବେକୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ବିଫୋର୍ ୱି ଷ୍ଟାର୍ଟ କିଲିଂ ୱାନ୍ ଅନଦର ଏବାଉଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ ଅର୍ ଦ ଅଦର। ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନଚେତ୍ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତ ଏ ପାଠ ଯେତିକି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ଯେହେତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପୋଏମ୍ ଆର ମାନେ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ତ ସେତେ ବୁଝା ପଡ଼ିବନି, ତ ମୁଁ ସାମୂହିକ ଦେଖ, ଏଠାରେ ଆମର D.H. ଲରେନ୍ସ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆଧୁନିକ ସମାଜ ଟଙ୍କା ଉପରେ ସମସ୍ତ ଆସକ୍ତି। ମଣିଷର ମୂଲ୍ୟକୁ ତା ଚରିତ୍ର କିମ୍ବା ମାନବିକତା ନୁହେଁ ବରଂ ତା ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ସେଥିରେ ମପାଯାଏ। କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖାଦ୍ୟ,
ବାସଗୃହ ଜୀବନର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ। ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଏହି ପାଗଳାମୀ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ମାନବିକତା ଓ ସୁବିବେକ ସହିତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ଆଜିର ସମାଜ ସମସ୍ତେ ଟଙ୍କା ଉପରେ ନିର୍ଭର। କେହି ମଧ୍ୟ ଯାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତା'ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଯାହାର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ ସେ ଇନସଲ୍ଟ ଅପମାନରୁ ପାଇଥାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ସରିଲା। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଡିଟେଲରେ କିୱାର୍ଡ ବେସ୍ରେ ବୁଝିବା। ଦେଖ ଏବେ ତ ଆମେ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ବୁଝିଲେ, ଏବେ ଆକୁ ଆମେ କିୱାର୍ଡ ବୁଝିବା। ଦେଖ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମନି ମେଡନେସ୍ ଦେଖିଲେ, ଆଗକୁ ଡେଭିଡ୍ ହାର୍ବେଟ୍ ରିଚାର୍ଡ ଲରେନ୍ ଦେଖିଲେ 1850 1930 ଦେଖିଲେ। ପୋଏଟ୍ ଇଂଲିଶ ନୋବେଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ କବି ଥିଲେ, ପ୍ଲେ ରାଇଟ୍ ଥିଲେ, ଇଜିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଲିଟରେଚର କ୍ରିଟିକ୍ ଥିଲେ, ପେଣ୍ଟର ଥିଲେ। ସେ କୋ ଉପରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଡିହ୍ୟୁମାନିଜିମ୍ ମାନେ ଅମାନବିକ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ନା ଆମର ଶିଳ୍ପବାଦ ଉପରେ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଡର୍ନିଟି ଆଧୁନିକତା ଉପରେ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେତିକି ଥିଲା କମ୍ଫର୍ଟ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ କେଉଁ ଉପରେ ଥିଲା? ପ୍ରତିବାଦ ଯେଉଁ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସଦାବେଳେ ନା ସେ ସଦାବେଳେ କହୁଥିଲେ ଇମୋସନାଲ ହେଲ୍ଥ ମଣିଷର ମାନବିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଥିଲା। ଆଉ ଥିଲା ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଉପରେ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱତଃପ୍ରଦ ସ୍ପଟନୀୟତା ଉପରେ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ୱାର୍ମ ଅପ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ କ୍ରେଜ୍। ଏଠାରେ କ'ଣ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପାଗଳ। ଯିଏ ଯାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ଯାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନେଇ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଘୃଣା କରିବେ। ଏ ପାଠକୁ ଯିବା। ଦେଖ ମନି କ'ଣ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଭୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ତେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପାଗଳ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରୁଏଲ୍ ପାୱାର, ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠୁର ଶକ୍ତି। ଯାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ବା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଜଣେ କିଏ ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ମୂଲ୍ୟ କିପରି ଜଣେ ମଣିଷର ମୂଲ୍ୟ କିପରି ପଚାରୁଛନ୍ତି? ହାଉ ମଚ୍ ମନି, ତମ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ବୋଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ? ଯାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତାକୁ ଯଦି କିଏ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତେବେ ଇନସଲ୍ଟ ଉପରେ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଫ୍ରି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏତିକି ହେବା ଉଚିତ। ଜଣେ ରହିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ବାସଗୃହ ଏ ତିନିଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଫ୍ରି ହେବା ଉଚିତ। ରିଗେନ୍ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପକାଇବା, ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହେବା। କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଏତିକି ଟଙ୍କା କମେଇବା ଯେତିକିରେ ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ବଞ୍ଚି ହେବ। ତା ବୋଲି ଆମକୁ ତ ଟଙ୍କା ନିହାତି ଦରକାର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ଏତିକି ତ୍ୟାଗ କଲେ ହେବନି।